गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. तर सगळ्यांनी ज्यांचे ऑडिओ आणि व्हिडिओ ऑन असतील त्यांनी प्लीज त्यांनी ऑफ करा. In previous lecture, we have studied about listening. What is listening? What is the definition of listening? What is the difference between listening and hearing? That we have studied in our previous lecture. Then along with this, we have studied about what are the types of listening. There are 10 types of listening. First is active listening, passive listening, appreciative listening, then conversational listening, courteous listening, critical listening, discriminative listening, sympathetic listening, empathetic listening, and therapeutic listening. These are the 10 types of listening that we have studied previously. Then what are the stages of listening process? There are 6 stages of listening process through which the listening is conducted, or to conduct this process, listening process, we have to pass through these 6 stages. Then the first stage is hearing, the next is attention, understanding, remembering, evaluating, and responding. Then this is the image of 6 basic stages of listening process. Then first is hearing, attending, understanding, remembering, evaluating, and responding. Then what are the guidelines to develop our listening skills, or by using these guidelines we can effectively develop our listening skills. Then factors affecting listening. Which are the factors? There are 5 main factors that affecting the listening skills. First is environmental setting. Second is message source. Third is message for the channel. Fifth is the listener. Under this listener, there are 3 points. The first is listener attitude, listener needs, and listening habits. Then barriers of listening. What are the barriers of listening? There are 4 types of barriers to the listening. First is adverse physical atmosphere, lack of motivation, improper perception, negative personality traits. These 4 are the barriers to listening. And the next point of this exercise is note taking. Firstly, previously we have studied half point of this exercise, or half section of this exercise, that is listening. And the next part of this exercise is note taking. To take any types of notes, we have to firstly listen. We have to develop our listening skills. If we listen the things keenly, kindly, then only we can take a notes. Without a proper listening, whenever we are doing only a hearing activity, that time we cannot able to take a notes. Whenever we will listen it carefully, then only we will able to take the notes. That's why listening is important for taking out a notes. So we will look it in detail. नोट टेकिंग म्हणजे काय असतं, तर आपण प्रिव्हियसली हा जो एक्सरसाइज आहे तो आहे लिसनिंग अँड नोट टेकिंग. तर लिसनिंग हा जो हाफ पार्ट आहे या एक्सरसाइजचा तो आपण प्रिव्हियसली बघितला. आज आपण नोट टेकिंग बघणार आहोत. तर नोट टेकिंग साठी आपल्याला लक्ष असणं, कोणत्याही लेक्चरला, प्रॅक्टिकलला किंवा कोणत्याही एखाद्या प्रोग्रामला, मीटिंग मध्ये आपलं जेव्हा लक्ष असतं, म्हणजे आपण लिसन करतो केअरफुली. जर आपले लिसनिंग स्किल्स चांगले असतील तरच आपण नोट टेकिंग पण हे इफेक्टिव्ह मॅनर मध्ये कंडक्ट करू शकतो. तर त्याच्यासाठी नोट टेकिंग म्हणजे काय असतं की एखादी मीटिंग चालू असेल, एखादं सेशन चालू असेल, कोणत्याही टाईपचे प्रोग्राम असेल, आपल्याला वाटणारे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स किंवा समोरचा जो स्पीकर सांगतोय त्याच्या अकॉर्डिंग कोणते इम्पॉर्टंट पॉइंट्स असतील ते नोट डाऊन करून घेणं, त्याच्यानंतर ते रिमाइंड करणं, रिव्ह्यू करणं, आणि त्याच्यावरती परत अजून आपण त्या गोष्टी आपल्या फ्युचर स्टडीसाठी किंवा फ्युचर रेफरन्सेससाठी यूज करणं, तर त्याला आपण नोट टेकिंग असं म्हणत असतो. मग आपण नोट टेकिंग कधीही करत असतो. नोट टेकिंग कधी आपण लेक्चर्स मध्ये करतो, जे काही आपले फॉर्मल स्कूल कॉलेजेस मधले लेक्चर्स असतात. कधी आपण एखाद्या कॉन्फरन्सला गेलो, सेमिनार अटेंड केले, किंवा एखाद्या ठिकाणी जर एखादी गोष्ट आपण ऐकत असेल, त्या टायमिंगला आपल्याला एखादी गोष्ट जर आवडली तर ती पण आपण नोट डाऊन करतो, म्हणजे लिहून काढतो. तर त्याला पण आपण नोट टेकिंग म्हणतो. मग परत नोट टेकिंग म्हणजे काय की डिटेल ऍक्च्युअल जी काय आपली फॉर्मल लँग्वेज असते त्याच्यामध्ये नोट टेकिंग कशाला म्हटलं जातं. नोट टेकिंगला दुसरा वर्ड काय आहे की नोट टेकिंग हे एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मॅट आहे की अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मॅट आहे, हे नोट टेकिंग कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे, मग याचे टाइप्स काय, तर हे आपण या टॉपिक मध्ये किंवा या पॉइंट मध्ये बघणार आहोत नोट टेकिंग मध्ये. Then note taking, it is a practice of recording information it captured from a transient source such as an oral discussion at a meeting or a lecture.
Note taking means capturing information that is from a transient source. Transient source means which the source is transmitting information. From that source, we have to capture the information, we have to write down that information, we have to note down that information. That information can be noted through a oral discussion or through a oral communication only, that may be conducted through such types of meetings, group discussions, lectures. From these types of oral discussions, we can write down or we can note down the notes, that is known as note taking. This is the definition of note taking. Note taking, it is a practice of recording information captured from a transient source such as an oral discussion at a meeting or a lecture. Then note taking is also known as minutes of meeting. Notes of a meetings are called as minutes of meeting. मिनिट्स ऑफ मीटिंग म्हणजे काय असतं की एखाद्या वेळेस मीटिंग चालू असते, लेक्चर चालू असते, तर त्या टायमिंगला जे काय आपल्याला इम्पॉर्टंट पॉइंट्स वाटतात किंवा सिक्वेन्शियली जे जे काय मीटिंग मध्ये कंडक्ट झाल्या गोष्टी, ज्या ज्या गोष्टी मीटिंग मध्ये घडल्या त्या आपण सिक्वेन्सने नोट डाऊन करतो, त्याला मिनिट्स ऑफ द मीटिंग असं म्हटलं जातं. की ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली सगळी जी काही कीन इन्फॉर्मेशन असते, बारीक सारीक इन्फॉर्मेशन असते, ती सगळी आपण कव्हर करतो किंवा ज्या ज्या गोष्टी इम्पॉर्टंट घडल्या मीटिंग मध्ये त्या नोट डाऊन करतो, त्या कव्हर अप करतो, तर त्याला आपण मिनिट्स ऑफ द मीटिंग असं म्हणतो. देन द फॉर्मॅट ऑफ द इनिशियल रेकॉर्ड इज इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड. मीन्स for note taking, there is not any type of structured format or there is not any formal type of format given for a note taking. In note taking, it is an unstructured format, it is informal in nature. Note taking जे असतं त्याच्यासाठी कोणताही फॉर्मॅट स्ट्रक्चर्ड केलेला नाही. आपण कोणत्याही पद्धतीने आपल्याला जे कन्व्हिनियंट होईल, आपल्याला जसं सोयीस्कर जाईल, सोपं जाईल, त्या पद्धतीने आपण नोट्स काढतो, तर त्याला नोट टेकिंग असं म्हटलं जातं. नोट टेकिंग साठी कोणताही फॉर्मॅट हा प्रिस्क्राईब केलेला नाहीये, हा सजेस्ट केलेला नाहीये. आपल्या अकॉर्डिंग आपल्याला ज्या गोष्टी इझी वाटतात त्या गोष्टी आपण करतो, तर त्याला आपण नोट टेकिंग असं म्हणतो. नोट टेकिंग इज अन इम्पॉर्टंट स्किल फॉर स्टुडंट्स एस्पेशली ऍट द कॉलेज लेवल. नोट टेकिंग हे स्टुडंटसाठी पण इम्पॉर्टंट आहे, जे की स्कूल लेवलला असतात, कॉलेज लेवलला असतात. पण स्कूल लेवलमध्ये कसं असतं की तुम्हाला नोट्स हे प्रोव्हाइड केले जातात, स्टडी मटेरियल प्रोव्हाइड केले जातं. तसं कॉलेजेसमध्ये पण प्रोव्हाइड केलं जातं, पण ऑलमोस्ट सगळ्याच कॉलेजेसमध्ये नोट्स किंवा स्टडी मटेरियल तुमचं प्रोव्हाइड केलं जातं का, तर नाही. तर त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, जेव्हा आपला एखादा प्रोफेसर किंवा जे काय आपले सब्जेक्ट टीचर, कोर्स टीचर्स असतील, तर ते जेव्हा एखादी गोष्ट सांगत असतात, तर ते ज्या गोष्टीवरती स्ट्रेस देतात किंवा सांगतात की ही इम्पॉर्टंट आहे, त्या टाइमला आपण गोष्टी नोट डाऊन करून घेणं, तर ती नोट टेकिंग हे एक स्किल झाली. तर ही नोट टेकिंग स्किल जी आहे ती इम्पॉर्टंट कोणासाठी, जे स्कूल किंवा कॉलेजेस अटेंड करणारे जे स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. कारण की प्रत्येक गोष्टी ह्या तुम्हाला लिहून फॉर्मॅटमध्ये, लिहिलेल्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला देता येत नाहीत. कधी कधी टीचर काय करतात तुमचे, की एखादं एक्झाम्पल एक्सप्लेन करत असताना एखादी त्याच्याशी रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन तुम्हाला शेअर करत असेल, मग कदाचित त्याच्यावरती तुम्हाला एखादे एमसीक्यू विचारले जाऊ शकतात, त्याच्यावरती तुम्हाला एखादा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा त्याच गोष्टीवरती तुमची एखाद्या वेळेस व्हायवाचा क्वेश्चन पण असू शकतो. त्याच्यासाठी जेव्हा तुमचे टीचर्स काही तुम्हाला शिकवत असतात, त्या टाइमला नोट टेकिंग हे इम्पॉर्टंट स्किल आहे, ही तुम्ही डेव्हलप केली पाहिजे. कारण की याच्या थ्रू आपल्याला लक्षात येतं की आपण आपल्यासाठी कोणत्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, कोणत्या गोष्टींवरती आपल्याला स्ट्रेस दिला होता आपल्या कोर्स टीचरनी किंवा प्रोफेसरनी आपल्या. आणि त्याच्यानंतर हे जे नोट टेकिंग स्किल्स आहेत त्या फक्त कॉलेज स्टुडंटसाठीच इम्पॉर्टंट नाहीत, जे जॉब करणारे असतात, ज्या मीटिंग्स कंडक्ट होतात, जे आपण सेमिनार्स कंडक्ट करतो, कॉन्फरन्सेस कंडक्ट करतो, ग्रुप डिस्कशन्स असतात, तर त्या टाइमिंगला पण जे आपल्याला इम्पॉर्टंट पॉईंट्स वाटतात किंवा ऍज पर स्पीकर जे स्पीकर सांगतो की हे पॉईंट्स इम्पॉर्टंट आहेत किंवा ह्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजेत, तर त्याच्यावरती आपण नोट्स काढतो. किंवा ज्या गोष्टी स्पीकर सांगत नाहीत पण आपल्याला आपल्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने असं वाटतं की हे इम्पॉर्टंट असू शकतं, हे आपल्याला नंतर विचारलं जाऊ शकतं, तर त्याच्यावरती पण आपण नोट्स प्रिपेअर करतो, तर त्याला पण आपण नोट टेकिंग असं म्हणतो. मग हे सगळ्यांच्याच पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी नोट टेकिंग इज अन इम्पॉर्टंट स्किल. Many different formats are used to structure information and make it easier to find and to understand later. Means for writing a notes or for note taking purpose, there is not any structured format. It is informal in nature. That's why, but to remember the things, people structure the information, people structure their notes according to them, so that
it can be easier to find out and understand what was conducted in previous lecture or what was conducted during the lecture or demonstration. That's why notes are structured or formatted according to the needs of the receiver or according to the listener. They format their structure or they structure their notes according to them. म्हणजे नोट टेकिंग साठी कोणतेही फॉर्मॅट स्ट्रक्चर केलेलं नाहीये, ते इन्फॉर्मल नेचर मध्ये. मग ते कसं केलं जातं, एखाद्या रिसिव्हरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने, एखाद्या लिस्नरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने तो ज्या पद्धतीने नोट्स काढतो त्याच्या पद्धतीने तो त्या नोट्स स्ट्रक्चर करतो, त्या नोट्स फॉर्मॅट करतो. तर त्याचे प्रत्येक जे काही रिसिव्हर असतात, लिस्नर असतात, प्रत्येक रिसिव्हर आणि लिस्नरचे त्यांच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी हे फॉर्मॅट चेंज होत जातात, हे फॉर्मॅट बदलत जातात. तर अशा पद्धतीने हे नोट टेकिंग असतं. देन व्हॉट आर द प्री रिक्विसाइट्स ऑफ नोट टेकिंग. प्री रिक्विसाइट्स म्हणजे काय की इम्पॉर्टंट थिंग किंवा रिक्वायर्ड थिंग्स कोणत्या असतात नोट टेकिंग साठी, त्याला आपण प्री रिक्विसाइट्स असं म्हणतो. तर प्री रिक्विसाइट्स कोणत्या कोणत्या आहेत नोट टेकिंगच्या. नोट टेकिंग इज अ स्किल यू कॅन डेव्हलप, such like listening skill also you have to develop. By birth we are having the hearing skill, but after the birth, when we are starting to understand the things, when we start to speak, when we start to listen the things, understand the things, that time we develop the listening skills. Such like we have to develop the note taking skills, because it is an important skill, and this skill also you have to develop such like a listening skill, because this skill is also we don't get by birth. We have to develop this skill and we have to make the modifications in this particular skill for our own development. However, before you become a good note maker, this prerequisite is good listening skill. Means if you want to become a good note taker or note maker, that time you have to prepare a good listening skill. Without a good listener you cannot be a good speaker, or without a good listener you cannot be a good note maker. That's why if you want to become a good note maker, that time you should become a good listener. Then concentrate on the lecture, means contents rather than the lecturer. Means whenever you are attending any type of lectures, meetings, group discussions, that time you have to concentrate on the lecture, you have to concentrate on the content rather than concentrating on the lecturer. Means how the lecturer is teaching, what the matter he is teaching, you have to forget all that things. You have to only concentrate on the content, what he is telling about. Listen with an open mind. Finally, sit in the front if possible, sit in the front row if possible, and maintain eye contact with speaker and note and take the notes. These are the important things or the required things you have to do for taking any types of notes. म्हणजे नोट्स टेकिंग साठी आपल्याला ह्या स्किल्स डेव्हलप कराव्या लागतात. ह्या आपल्यासाठी प्री रिक्विसाइट्स आहेत. प्री रिक्विसाइट्स म्हणजे ह्या गोष्टी आपल्याला केल्याच पाहिजेत, त्याच्यानंतरच आपण ह्या नोट्स काढू शकतो किंवा नोट टेकिंग करू शकतो. तर नोट टेकिंग ही एक स्किल आहे. स्किल आहे म्हणजे जशी लिसनिंग ही एक स्किल आहे, तशीच नोट टेकिंग ही स्किल आहे. जर तुमची लिसनिंग स्किल चांगली असेल तरच तुमची नोट टेकिंग किंवा नोट मेकिंग स्किल ही चांगली होऊ शकते. कारण की नुसत्या गोष्टी कानावरती पडल्या तर त्याच्यावरती म्हणजे फक्त आपण गोष्टी हिअर केल्या तर त्याच्यावरून आपण नोट्स काढू शकत नाही. तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, त्याच्यासाठी आपल्याला लिसनिंग स्किल्स डेव्हलप करावे लागतात. अकॉर्डिंग टू दॅट लिसनिंग स्किल्स वी हॅव टू मेक दी नोट्स, वी हॅव टू टेक दी नोट्स. विदाउट अ गुड लिसनर वी कॅनॉट बिकम अ गुड नोट मेकर. आणखी जेव्हा आपलं लेक्चर चालू असतं कोणत्याही टाईपचं, जे आपण फॉर्मली म्हणजे आपले स्कूल कॉलेजेसचे लेक्चर करतो किंवा आपण जे आउट ऑफ दी आपल्या स्कूल कॉलेजेसचे लेक्चर मीटिंग्स वगैरे ह्या काय करतो, तर त्या टाइमला तुम्ही काय करायचं, जे काही कॉन्टेंट असतं त्याच्यावरती तुम्ही फोकस करायचं, त्याच्यावरती तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करायचं, ना की तुम्ही लेक्चरर वरती. काही जणांची सवय कशी असते की लेक्चरर, मग ते मेल असू दे फिमेल असू दे व्हॉट एव्हर ही मे बी, तर त्यांच्यावरती त्यांचं अपीअरन्स कसं आहे, त्यांचं ड्रेसिंग कसं आहे, ह्या गोष्टींवरती लक्ष देतात. त्यांची स्टाईल कशी आहे, बोलण्याची स्टाईल कशी आहे, एक्सप्लेन करण्याची स्टाईल कशी आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या डिस्ट्रॅक्टिंग थिंग्स आहेत की ज्याच्यामुळे तुम्ही नोट्स प्रॉपरली काढू शकत नाही किंवा तुम्ही एखाद्याला जज करता. यू शुड नॉट जज एनी पर्सन बिकॉज दॅट आर द नॉट दॅट things are not your etiquettes, that things are not your manners. That's why you should not judge anybody. तर जे काही कॉन्टेंट आहे, जे काही तो पर्सन शिकवतोय तर त्याच्यावरती लक्ष द्यायचं, तो कसा बोलतोय,
कसा तो शिकवतो या गोष्टींवरती लक्ष द्यायचं नाही, कारण की ह्या डिस्ट्रॅक्टिंग मटेरियल आहे. तर तुम्ही जे काय ते कॉन्टेंट शिकवतायत, कुठली गोष्ट ते इम्पॉर्टंट आहे सांगतायत, कोणत्या गोष्टीवरती स्ट्रेस देतात, कोणती गोष्ट रिपीटेडली एक्सप्लेन करतात, याच्यावरती तुम्ही लक्ष दिलं पाहिजे, ना की तुम्ही याच्यावरती की तो लेक्चरर कसा आहे, त्यांनी त्याची पर्सनॅलिटी कशी आहे किंवा त्याचे अपॅरन्स कसे आहे या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं नाही. जर तुम्हाला चांगलं नोट मेकर व्हायचं असेल तर लेक्चरच्या कॉन्टेंट वरती तुम्हाला लक्ष देणं इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही काय करायचं, जेव्हा तुम्हाला नोट्स काढायचे असतात, एखाद्या लेक्चरला तुम्ही बसलेला असता, मिटिंगला बसलेला असता, तर त्या टाइमला काय करायचं, पाठीमागे जर तुम्ही लास्ट रोला बसला, मिडल रोला बसला तरी ठीक आहे. लास्ट रोला बसला तर तुम्ही काय होतं की तुम्ही डिस्ट्रॅक्ट होता. ह्युमन माइंड इज किंवा ह्युमन हे एक अशी स्पेसिस आहे की जी इझिली डिस्ट्रॅक्ट होऊ शकते. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, आपल्याला जर 100% असं वाटत असेल की हे लेक्चर आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे किंवा नोट्स याच्या आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, तर त्या टायमिंगला काय करायचं की पॉसिबल असेल तर फ्रंट रोला आपण बसायचं. जेव्हा ऑफलाईन लेक्चर्स वगैरे होतात, ऑनलाईनला तर काय आपल्याला डिस्ट्रॅक्टिंग मटेरियल एवढं नसतं, पण ऑफलाईनला कसं असतं की तुम्ही पॉसिबल असेल तर तुम्ही फ्रंट रोला बसू शकता. जे काय स्पीकर असतात म्हणजे जो काय तुमचा सोर्स असतो तर त्याच्यासोबत तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट करू शकता. आय कॉन्टॅक्ट म्हणजे आय कॉन्टॅक्ट याच्यासाठी करायचा की तुम्हाला तो पर्सन काय शिकवतोय हे समजेल, तुम्हाला तो कशावरती स्ट्रेस देतो ह्या गोष्टी समजतील, त्याच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी कोणत्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत ते तुम्हाला समजेल. याच्यासाठी तुम्ही फर्स्ट रोला बसणं पॉसिबल असेल तर बसणं पाहिजे. त्याच्यानंतर आय कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे, स्पीकर सोबत नोट्स काढल्या पाहिजेत आणि माइंड ओपन ठेवून सगळ्या गोष्टींच्या तुम्ही लिसन केल्या पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ह्या नोट्स काढल्या पाहिजेत. तर ह्या प्रिरिक्विसाइट्स किंवा इम्पॉर्टंट थिंग्स आहेत ह्या आपण फॉलो करायच्या नोट टेकिंगसाठी. त्याच्यानंतर वाय टू टेक लेक्चर नोट्स. तर लेक्चर नोट्स आपण का घ्यायच्या किंवा का काढायच्या असतात लेक्चर नोट्स, याचा आपल्यासाठी काय यूज किंवा काय कशासाठी ह्या इम्पॉर्टंट असतात तर हे आपण बघूया. First is taking notes forces you to listen carefully and test your understanding of the material. Means whenever you will listen carefully, means whenever you will take a notes, that time it will force you, means your brain will force you, your mentality will force you to listen carefully what the speaker is saying. It will helps you to test your understanding of the material. Then only you will understand that what the speaker is saying, about what topic he is explaining. That's why note taking is an important key, or it is an important factor. Then reviewing notes helps you to judge what is important in the text. Means whenever you are taking any types of notes, that time after taking that notes or during taking that notes, you will review that content, you will review that material, then it will help you to judge what is important in that particular topic. Personal notes are easier to remember than the text. The notes which are provided by your lecturer or the notes which have provided to you by any other person that are difficult to understand than the things or than the personal notes which you have prepared that are easy to understand, easy to remember. Then taking notes helps you to remember longer. Means whenever you take a notes by your own self, that the thing will remember you for a longer time, for a longer period of time, and it will be helpful to build up your knowledge. तर आपण लेक्चरला नोट्स का काढायचे किंवा लेक्चरच्या नोट्स काढणं हे कशासाठी इम्पॉर्टंट असतं, त्यातली पहिली गोष्ट त्याच्यामध्ये 4 पॉइंट सांगितलेले आहेत. पहिला पॉइंट असा आहे की जेव्हा तुम्ही नोट्स काढत असता एखाद्या लेक्चरच्या, तेव्हा कसं होतं की नोट्स काढण्यासाठी आपल्याला ते नोट्स काढायचे आहेत, या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी किंवा या मेंटॅलिटीने तुम्ही काय करता की 100% कॉन्सन्ट्रेट करता, तुम्ही केअरफुली लिसन करता. त्याच्यामुळे जर तुम्ही प्रॉपरली ऐकलं तरच तुम्ही नोट्स ह्या काढू शकता. त्याच्यासाठी तुम्ही लिसन करता, केअरफुली यू लिसन द थिंग्स अँड देन ओनली यू टेक द नोट्स. तुम्ही अंडरस्टँड करता मटेरियल. फक्त तुम्ही लिसन केलं तर तुम्हाला त्या गोष्टी काय आहेत हे समजत नाही, तर तुम्ही त्याला गोष्टी अंडरस्टँड कराव्या लागतात. म्हणजे जशी लिसनिंगची प्रोसेस आहे, हिअरिंग, अंडरस्टँडिंग, रिॲक्टिंग, ह्या ज्या प्रोसेसेस आहेत लिसनिंग मधल्या, तर त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, हिअर केल्यानंतर तुमच्यामध्ये काय होतं, ती गोष्ट तुम्ही अंडरस्टँड करता. आणि अंडरस्टँड केल्यानंतर काय होतं की तुम्ही ती प्रॉपरली गोष्ट लिसन केली की तुमच्या लक्षात येतं की कशाबद्दल काही गोष्ट सांगतात किंवा एखाद्या पॉइंट मध्ये कोणत्या गोष्टी येतात, कोणते सब पॉइंट्स येतात, त्याच्या अंडर मग काय इन्फॉर्मेशन येते
हे जर आपल्याला कळालं, मग त्याच टाइमिंगला आपण जर नोट्स काढत असेल तर आपल्याला समजतं की फॉर एक्झाम्पल लिस्निंग मध्ये कोणते कोणते इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत. हिअरिंग आणि लिस्निंगचा डिफरन्स सांगितलेला आहे, त्याच्यानंतर लिस्निंगचे टाइप्स सांगितलेले आहेत, लिस्निंगचे बॅरियर्स सांगितलेले आहेत, लिस्निंगच्या स्किल्स, या सगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. मग हे जर आपण फक्त नोट डाऊन करत गेलो तर आपल्याला काय लक्षात येतं की जेव्हा आपण एखाद्या नोट्स मधून स्टडी करू तेव्हा आपल्याला काय लक्षात येतं की आपल्या कोर्स टीचरनी ह्या गोष्टी शिकवल्या, XYZ गोष्टी आपल्याला शिकवल्या, म्हणजे ह्या गोष्टी आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट असतील. मग आपण होल सोल नोट्स रीड करण्याच्या बदल्यात आपण काय करतो, जेवढं आपल्या कोर्स टीचरनी शिकवलं तेवढ्याच गोष्टी आपण रीड आउट करतो, कारण की कोर्स टीचरच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी ह्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, तर त्या गोष्टी आपण रीड आउट केल्या पाहिजेत. याच्यासाठी नोट टेकिंग हे इम्पॉर्टंट असतं. जर तुम्ही फक्त लेक्चर अटेंडन्ससाठी ऐकलं, फक्त ऐकायचं म्हणून ऐकलं, तर जेव्हा तुम्ही नोट्स रीड करत असता, शिकवलेल्या गोष्टी रीड करत असता, त्या टाइमला तुम्हाला कन्फ्युज होतो खूप सारं मॅटर बघून. तुम्हाला असं वाटतं की कोर्स टीचरनी फक्त 7-8 स्लाइड मध्येच आपल्याला संपवून टाकलं, शिकवलं, याच गोष्टी शिकवल्या आपल्याला, संपवलं ते शिकवून. त्याच्यानंतर जेव्हा तुम्ही नोट्स वाचता तेव्हा इथल्या 6-7 स्लाइड्स आणि नोट्सच्या 10-15 पानं जी असतात तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला कन्फ्युजन होतं की कोणती गोष्ट रीड आउट करायची, कोणती गोष्ट ओमिट करायची. त्याच्यासाठी जेव्हा एखादं लेक्चर चालू असतं तर त्या टाइमिंगला जर तुम्ही नोट्स टेकिंग केल्या किंवा नोट्स मेकिंग स्टार्ट केलं तर त्या टाइमिंगला तुमच्या लक्षात येतं की कोणत्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, कोणत्या गोष्टी ओमिट केल्या पाहिजेत किंवा कोणत्या गोष्टी फक्त ओव्हरलुक केल्या पाहिजेत. तर याच्यासाठी नोट टेकिंग हे इम्पॉर्टंट रोल आहे. मग जेव्हा तुम्ही नोट टेकिंग करता तर त्याच्या थ्रू तुम्ही काय करता की नोट टेकिंग केल्यानंतर किंवा नोट्स काढल्यानंतर तुम्ही जज करता की रिव्ह्यू करता म्हणजे परत एकदा तुम्ही ती गोष्ट डोळ्याखालून घालता, बघता. त्याच्यामुळे तुम्हाला काय समजतं की कोणती गोष्ट इम्पॉर्टंट आहे, कोणतं टेक्स्ट इम्पॉर्टंट आहे, कोणतं टेक्स्ट आपण ओमिट केलं पाहिजे आणि कोणत्या टेक्स्टला इम्पॉर्टन्स दिलं पाहिजे. त्याच्यानंतर काय असतं की एखाद्या नोट्स जर मी प्रोव्हाइड केल्या, फॉर एक्झाम्पल मी आता तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत, तुमच्या ग्रुपवरती नोट्स पाठवलेल्या आहेत, तर त्या नोट्स तुम्हाला अवघड वाटतं, शिकवलेल्या गोष्टी तुम्हाला अवघड वाटतात किंवा त्या डिरेक्टली नोट्स रीड करणं अवघड वाटतं. मग काहीतरी तुमच्यातले एखाद दुसऱ्यांना नोट्स काढण्याची आवड असते किंवा आपल्या लँग्वेज मध्ये ट्रान्सफर करण्याची आवड असते, ज्याला आपण प्रिसाइज रायटिंग म्हणतो. तर इथं नोट टेकिंग मध्ये पण प्रिसाइज रायटिंग आलं, म्हणजे तुम्ही होलच्या होल मटेरियल वाचता का नाही, जे काय मटेरियल असतं ते त्याच सिक्वेन्सनी तुम्ही तुमच्या लँग्वेज मध्ये ट्रान्सफर करता, त्याला आपण प्रिसाइज रायटिंग म्हणतो. तर त्याला आपण तुम्ही तसं कसं करता, मग जे काही तुम्ही तुमच्या लँग्वेज मध्ये लिहिलं, तुम्हाला ज्या गोष्टी अंडरस्टँड होतील अशा पद्धतीने तुम्ही जर तुमच्या नोट्स काढल्या तर जे तुम्हाला ऐकलेल्या गोष्टी असतील, लिसन केलेल्या गोष्टी असतील लेक्चरला, त्या गोष्टी त्या तुम्ही नोट्स काढलेल्या गोष्टी रिलेट करायला तुम्हाला इझी जाईल. तुम्हाला एक्झाम मध्ये रिमेंबर करायला, रिमाइंड करायला गोष्टी इझी जाईल. आणि ज्या नोट्स आपण स्वतः काढतो म्हणजे एकदा त्या गोष्टी आपल्या हाताखालून गेलेल्या असतात, एकदा गोष्टी त्या आपल्या नजरेखालून गेलेल्या असतात, तर त्याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला त्या गोष्टी पटकन लक्षात राहतात आणि एक्झाम मध्ये मग MCQ फॉर्मॅटमध्ये एक्झाम असू दे, रिटर्न फॉर्मॅटमध्ये एक्झाम असू दे, आपल्याला त्या गोष्टी पटकन रिमाइंड होतात. याच्यासाठी पर्सनल नोट मेकिंग किंवा नोट टेकिंग हे इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते. किंवा आतापासून जर तुम्ही नोट्स काढल्या त्याच जर तुम्ही ठेवल्या आणि परत जर कोण ग्रॅज्युएशन करणार असेल, परत जर कोण पोस्ट ग्रॅज्युएशन करणार असेल, कोण ऍग्रीशी रिलेटेड किंवा अलाइड सेक्टरशी रिलेटेड एक्झामिनेशन देणार असेल, तर आतापासून काढलेल्या नोट्स ह्या तुम्ही नंतर जर रीड आउट केला, तुम्हाला सगळा कोर्स रीड करण्याची गरज नाही. याच्यामध्ये तुमचं कसं होतं की तुम्ही फक्त जे तुम्हाला हायलाइट्स वाटणार, जे तुम्हाला इम्पॉर्टंट वाटणारे पॉईंट्स तुम्ही हायलाइट केलेले असतात तेच जर तुम्ही रीड केले तर इथं तुमच्या बेसिक कॉन्सेप्ट ह्या कव्हर होतात. याच्यासाठी नोट मेकिंग किंवा नोट टेकिंग हे इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं, कारण की हे तुमचा बेस क्लिअर करतं, तुमचा आतापासून बेस बिल्ड करायला स्टार्ट करतं. तर याच्यासाठी नोट मेकिंग हे इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर नोट टेकिंग नोट्स हेल्प्स यू टू रिमेंबर लॉंगर, म्हणजे ज्या नोट्स तुम्ही स्वतः काढता, दुसऱ्यांनी काढलेल्या नोट्स आपल्याला समजायला थोडंसं वेगळं जातं. फॉर एक्झाम्पल मी काढलेल्या नोट्स तुम्हाला अवघड वाटत असतील पण त्या मला इझी वाटत असतील, पण त्यात जर नोट्स तुम्ही स्वतः काढल्या तर त्या तुम्हाला इझी वाटू शकतात, त्यात तुम्हाला रिमाइंड करायला इझी जातात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं जर लेक्चर चालू असेल तर त्या टायमिंगला जर आपल्या एखाद्या फ्रेंडनी त्या नोट्स काढल्या तर त्या रीड करताना आपल्याला समजत नाही की त्यांनी कुठले पॉईंट्स कव्हर केले, कुठले रिमूव्ह केले, त्याचे गडबडीत हँडरायटिंग पण आपल्याला समजत नाही. मग त्याच टाइमला जर त्या नोट्स आपण काढल्या तर आपण झोपेतून उठून पण त्या नोट्स रीड आउट करून आपल्या हे लक्षात येतं की ह्या वेळी हा पॉईंट सांगितला होता, या पॉईंटच्या वेळी हे एक्झाम्पल दिलं होतं. तर त्याच्यासाठी जेव्हा आपण स्वतः नोट्स काढतो तर त्या नोट्स आपल्या लक्षात राहतात. याच्यासाठी नोट टेकिंग हे इम्पॉर्टंट आहे.
Then what are the methods of note taking? There are the 5 methods of note taking. According to that, we can take a we can take a notes. Means there is unstructured format of note taking, but according to people, these methods are prepared. First is Cornell method of note taking. Second is outlining method. Third is mind mapping method. Fourth is method. तर ह्या कॉर्नेल नोट्स किंवा कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट्स टेकिंग जे आहे. Am I audible to all? Am I audible to all? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. Then Cornell मेथड ऑफ नोट टेकिंग. कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट टेकिंग म्हणजे काय? ही एक पहिली मेथड आहे नोट टेकिंगची. तर याच्यामध्ये काय केलं जातं? इथं तुम्हाला इमेज दाखवलेली आहे. तर लेफ्ट साइडला जिथं क्यू कॉलम लिहिलंय आणि राईट साइडला जिथं नोट टेकिंग कॉलम असा लिहिलाय, तर त्या मेथड मध्ये आपण काय करतो की क्यू कॉलम जिथं असतो तिथं फक्त आपण जे कीवर्ड्स असतात, म्हणजे ज्याच्यावरून आपल्याला कॉन्टेंट लक्षात येईल, ते कीवर्ड्स आपण लिहितो किंवा एखादं मेमरी बेस्ड असं एक वर्ड लिहितो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याला इथं लिसनिंग वरती नोट्स काढायचे, तर आपण इथं काय करतो की इथं या क्यू कॉलम मध्ये काय लिहितो की फक्त आपण लिसनिंग हा एक क्यू वर्ड लिहितो, म्हणजे ज्याच्यावरून आपल्याला हिंट मिळते, क्यू भेटतो आपल्याला. तर असा वर्ड आपण इथं लिहितो लेफ्ट साइड कॉलम मध्ये कीवर्ड्सच्या इथं किंवा क्यू कॉलम मध्ये, आणि राईट साइडला जिथं नोट टेकिंग कॉलम आहे तर त्या लिसनिंगच्या रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन असते ती आपण तिथं पुटअप करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता लेफ्ट साइडला क्यू कॉलम मध्ये आपण जर लिहिलं तिथं लिसनिंग, आणि राईट साइड कॉलमला आपण जर लिहिलं की नोट टेकिंगच्या कॉलम मध्ये आपण जर लिहिलं की लिसनिंग मध्ये लिसनिंगची डेफिनेशन काय, किंवा लिसनिंगचे टाइप्स कोणते कोणते आहेत, किंवा लिसनिंग मध्ये बॅरियर्स कोणते कोणते आहेत, तर हे जे आपण लिहितो, म्हणजे आपण काय करतो की डाव्या साइडला क्यू कॉलम वरून लक्षात येतं की आपण कशाबद्दल इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतो, आणि नोट टेकिंग कॉलम वरून आपल्याला त्याचे डिटेल्स बघायला भेटतात. क्यू कॉलम मध्ये फक्त आपण त्या गोष्टी एनलिस्ट केलेल्या असतात आणि नोट टेकिंग कॉलम मध्ये त्या गोष्टी आपण एक्सप्लेन केलेल्या असतात. तर ह्याला आपण कॉर्नेल नोट्स मेकिंग मेथड असं याला म्हणतो. तर ते आपण डिटेल मध्ये बघूया. The Cornell method of note taking. The Cornell method is based on columns. Means in Cornell method there are 2 columns, one containing the keyword or concept. Means keyword or concept column is on left side, and the other containing the description or notes associated with the keyword or concept that is situated on right side. म्हणजे काय केलं जातं की हा जो लेफ्ट साइडचा कॉलम आहे क्यू कॉलम, याच्यामध्ये फक्त आपण कीवर्ड्स किंवा कॉन्सेप्ट लिहितो, आणि त्या कॉन्सेप्टच्या रिलेटेड राईट साइडला म्हणजे जिथं नोट टेकिंग कॉलम असं लिहिलेलं आहे तिथे आपण डिस्क्रिप्शन देतो. तर हे कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट टेकिंग मध्ये अशी पद्धत असते. देन this method can be used while listening to the lecturer. By this method we can prepare the notes when we are listening to a lecturer, when we are attending any type of lecture, that time we will prepare this Cornell method of note taking. In the right hand column you can list the main ideas and write a paragraph. Means on right hand side you can write the list of information, you can write the paragraph of the information. And then on left side, note the keyword or concept that relates to your section of notes. म्हणजे या राईट साइडला आपण काय करतो की डिटेल मध्ये एक्सप्लेनेशन लिहितो एखाद्या गोष्टीचा, आणि लेफ्ट साइडचा जो कॉलम असतो जिथे क्यू कॉलम लिहिलेला आहे तर तिथे फक्त आपल्याला हिंट देणाऱ्या गोष्टी आपण लिहितो, म्हणजे ज्या एनलिस्ट करणाऱ्या गोष्टी असतात त्या आपण लिहित असतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता एखादं नोट टेकिंग असेल, लिसनिंग असेल, ओरल प्रेझेंटेशन असेल, ग्रुप प्रेझेंटेशन असेल, इंडिव्हिज्युअल प्रेझेंटेशन असेल, अशा ज्या ज्या गोष्टी हिंट देणाऱ्या असतात त्या आपण लेफ्ट साइडला लिहितो, आणि त्या हिंट देणाऱ्या गोष्टींचं एक्सप्लेनेशन आपण राईट साइडला देतो. त्याला आपण कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट्स टेकिंग असं म्हणतो. At the bottom of the page, you should write paragraphs summarizing the information contained in the notes. इथं मग हे आपलं वरचं झालं की लेफ्ट साइडला आपण कीवर्ड्स देतो किंवा शॉर्ट मध्ये आपण हिंट यूज करतो, राईट साइडला आपण एक्सप्लेनेशन देतो, आणि त्याच नोट्सची वरचे जे 2 कॉलम आहेत त्याची जी आपण समरी बनवतो ती आपण खालच्या साइडला लिहितो, किंवा
खालच्या बाजूला लिहितो त्याला आपण समरी म्हणतो. म्हणजे समरायझिंग नोट्स, समरी ऑफ युअर नोट्स इन युअर ओन वर्ड्स इज रिटन ऑन द बिलो ऑर द बॉटम साइड ऑफ द कॉर्नेल नोट्स. तर कॉर्नेल नोट्स मध्ये काय केलं जातं, लेफ्ट साइडला तुमचे कीवर्ड्स यूज केले जातात, क्यू कॉलम यूज केलं जातं, त्याला आपण क्यू कॉलम असं म्हणतो. राईट साइडला नोट टेकिंग कॉलम म्हटलं जातं की ज्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टींचं एक्सप्लेनेशन दिलं जातं, आणि जी बॉटम साइड असते त्याच्यामध्ये आपण समरी करतो, ज्याच्यामध्ये आपण आपल्या नोट्स या समराइज करतो, ज्या नोट्स आपण आपल्या ओन वर्ड्स मध्ये एक्सप्लेन करतो. तर ही होती आपली पहिली मेथड नोट मेकिंगची, याला आपण कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट मेकिंग असं म्हणतो. देन द नेक्स्ट मेथड ऑफ नोट मेकिंग इज द आउटलाइनिंग मेथड. फ्रॉम दिस वर्ड ओनली वी कम टू अंडरस्टँड that outlining method means the points we outline, the topics, subtopics that are outlined by this method. In this note making, the points are outlined. Means this method involves writing a series of topics and subtopics and identifying them by indenting the text, numbering the lines, or using a dash or bullet point. तर ही आहे आउटलाइन नोट मेकिंग किंवा नोट टेकिंगची दुसरी मेथड. तर याच्यामध्ये काय करतो आपण की आपण एक आउटलाइन तयार करतो. याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे की पहिल्यांदा जे पहिलं सेंटेन्स लिहिलेलं आहे जिथे आपण लिहिलेलं आहे वन राईज ऑफ इन्का एम्पायर, इथं जे हे सेंटेन्स लिहिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, ही आउटलाइन केलेली आहे. आउटलाइन म्हणजे काय, जे काय मेन पॉइंट्स वाटतात त्याचे आपण आउटलाइन बनवतो, ज्याला आपण बुलेटिन्स देतो. बुलेटिन्स म्हणजे काय की हे जे 1, 2, 3 जे नंबरिंग आहे त्याला आपण बुलेटिन्स म्हणतो, किंवा एबीसीडी हे जे सब बुलेटिन्स किंवा सब टायटल्स आपण ज्याला म्हणतो. तर याच्यामध्ये काय केलेलं असतं ह्या आउटलाइन मेथड ऑफ नोट मेकिंग मध्ये, की जे काय आपले मेन पॉइंट्स असतात, फॉर एक्झाम्पल लिसनिंग हा आपला मेन पॉइंट झाला, किंवा टाइप्स ऑफ लिसनिंग हा मेन पॉइंट झाला. मग टाइप्स ऑफ लिसनिंग मध्ये जे काय खालचे त्याचे टाइप्स येतात, 10 टाइप्स येतात, तर ते त्याचे सब पॉइंट झाले, म्हणजे ते फक्त एनलिस्ट फॉर्मॅट मध्ये लिहायचे. तर ते काय करतो आपण त्या टॉपिकची आउटलाइन तयार करतो, तर त्याला आउटलाइनिंग मेथड ऑफ नोट टेकिंग असं म्हटलं जातं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल या इथं जे एक्झाम्पल दिलेले त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे की राईज ऑफ इन्का एम्पायरचा राईज कधी झाला. मग ते पहिल्यांदा काय लिहिले की साऊथ अमेरिकामध्ये झाला, आणि त्यांनी रूल कधीपासून ते कधीपर्यंत केलं. आणि दुसरं जे पॉईंट दिलेलं आहे तो रुलर, आणि त्याच्या अंडर त्याचे सब पॉइंट्स दिलेले आहेत. असं जे आपण आउटलाइन करतो पूर्ण चॅप्टरची, पूर्ण जे काय लेक्चरची, तर त्याला आउटलाइन मेथड ऑफ नोट टेकिंग असं म्हटलं जातं. Then the first method we saw, that was Cornell method of note taking. In that Cornell method of note taking, left side is used for Q columns or for writing the hints or for writing the keywords. Right column is used for explaining or writing the paragraphs, and for on that both the columns we write the summary in our own words on that particular notes. That is known as Cornell method of notes taking. And the next method we saw, that is outline method of note taking. In this we outline the content by using the bulletins, by using the topics, by using the subtopics. By this way we outline the whole lecture or whole meeting. That is known as outlining method of note taking. Then the third method of note taking is mind mapping, in which we use the mind mapping diagram for writing the notes. A mind map is a diagram in which ideas, concepts and images are linked together around a central concept, keyword or idea. म्हणजे ह्या माइंड मॅपिंग मेथड मध्ये काय केलं जातं, एक आपली सेंट्रल थीम असते किंवा सेंट्रल कॉन्सेप्ट असते, सेंट्रल इमेज असते, त्याला लिंकअप करणाऱ्या सब सेंट्रल ज्या काय आयडियाज असतात, सब सेंट्रल कीवर्ड्स जे असतात ते त्याला लिंकअप करून आपण नोट्स काढतो. तर त्याला माइंड मॅपिंग मेथड ऑफ नोट मेकिंग किंवा नोट टेकिंग असं म्हटलं जातं. दिस सब कॉन्सेप्ट्स मे बी ऑर्गनाइज्ड इनटू सब ग्रुप्स और ब्रांचेस विथ more important concepts closer to this central core. Then this is method of mind mapping. तर माइंड मॅपिंग मध्ये काय केलं जातं की आपण काय करतो, जी सेंट्रल थीम आहे म्हणजे जो मेन टॉपिक आहे तो स्टार्टिंगला लिहितो, त्याच्यानंतर त्याचे जे सब टॉपिक्स असतील किंवा सब सेंट्रल थीम जे असेल ती त्याला आपण लिंकअप करतो, त्याच्यानंतर ज्या की डिटेल्स असतील त्या आपण अशा लिंकअप करत जातो. तर याला आपण माइंड मॅपिंग मेथड ऑफ नोट टेकिंग असं म्हणतो. तर याच्यामध्ये आपण काय करत असतो, फॉर एक्झाम्पल याला आपण
ट्री डायग्राम पण म्हणू शकतो. म्हणजे ट्री डायग्राम मध्ये कसं असतं, एखाद्या फॅमिलीचं किंवा एखाद्या हायरार्कीचं जर आपल्याला एक्सप्लेनेशन द्यायचं असेल किंवा एखाद्या आपल्याला किंगडमचं किंवा एखाद्या फॅमिलीचं जर आपल्याला चार्ट काढायचं असेल, तर आपण काय करतो की हेड ऑफ द फॅमिली टॉपला लिहितो, त्याच्यानंतर त्यांची मुलं कोण होती, त्यांची मुलं कोण, त्यांच्या वाईफ्स कोण, त्यांचे सन डॉटर कोण, असे जे आपण लिंक अप करतो. तर काय करतो की आपण ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या मेन टॉपिकला लिंक अप असतात किंवा आपण ह्या लिंक केलेल्या असतात, ह्याला आपण माइंड मॅपिंग म्हणतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एनलिस्ट पण आपण लक्षात ठेवत असताना आपण काय करतो, फॉर एक्झाम्पल आता एखादी गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची असेल, व्हर्बल कम्युनिकेशन, तर आपण व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये काय लिहितो, मेन टॉपिकच्या इथं आपण कम्युनिकेशन लिहितो. सब टॉपिक त्याचा कोणता आहे, व्हर्बल कम्युनिकेशन. दुसरा सब टॉपिक कोणता आहे त्यांचा, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. मग व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये परत 2 टाइप्स कोणत्या येतात, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन. आणि इकडे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये परत कोणत्या टाइप्स येतात, प्रॉक्सिमिक्स, कायनेसिक्स, हॅप्टिक्स, क्रोनेमिक्स, वोकॅलिक्स, हे जे टाइप्स येतात. तर हे आपण लिंक अप करतो. म्हणजे या सगळ्याचं कनेक्शन ज्या मेन टॉपिक बरोबर असतं त्याला माइंड मॅपिंग म्हणतो. म्हणजे आपण एक मॅप तयार करतो जो की आपल्या लक्षात राहील असं, त्याला आपण माइंड मॅपिंग म्हणतो. ज्याच्यामध्ये मेन टॉपिक असतो, म्हणजे सेंट्रल थीम असते, त्याच्याशी रिलेटेड सब सेंट्रल थीम्स असतात, सब कॉन्टेंट्स असतात, सब कॉन्सेप्ट असतात, त्याला लिंकअप करणारे की डिटेल्स असतात, सब पॉइंट्स असतात. तर ते आपण मेन टॉपिकला लिंक अप करतो, तर त्याला माइंड मॅपिंग मेथड ऑफ नोट टेकिंग असं आपण त्याला म्हणतो. Then the fourth type of note taking is charting method. From this word only we come to understand that charting method means in which the charts are prepared to understand the lecture or to write down the notes. Means charting is effectively a table of rows and columns. How the table is prepared, how the charts are prepared. In charts, the rows are present, the columns are present. According to that chart or according to that table, the notes are prepared. The top row normally classifies the concept with descriptions or keywords listed in the row below. This method enables you to quickly identify facts and their relationships with each other. Means in charting method what we do, तर ही आहे चार्टिंग मेथड. चार्टिंग मेथड मध्ये काय करतो आपण की रोज तयार करतो, कॉलम्स तयार करतो. रोज आणि कॉलम्स तयार करून आपण काय लिहितो की आता याच्यामध्ये आपल्या 5 मेथड ज्या आहेत सांगितलेल्या आहेत. म्हणजे आपल्या ज्या नोट टेकिंगच्या 5 मेथड आहेत याच्यामध्ये इनलिस्ट केलेले आहेत, कॉर्नेल, आउटलाईन, मॅपिंग, चार्टिंग आणि सेंटेन्स. तर ह्या मेथडची इन्फॉर्मेशन ह्या कॉलम्स मध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलेली आहे. म्हणजे व्हिज्युअल लर्नरच्या टेक्निक्स काय असतात, कायनेस्थेटिक लर्नरच्या टेक्निक्स काय असतात आणि ऑडिटरी लर्नरच्या टेक्निक्स काय असतात. मग आपण कॉर्नेल मेथड मध्ये काय करतो हे इथं सांगितलेलं आहे. आउटलाईन मेथड मध्ये आपण काय करतो, मॅपिंग मेथड मध्ये काय करतो, चार्टिंग मेथड मध्ये काय करतो आणि सेंटेन्स मेथड मध्ये काय करतो. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत. तर याच्यामध्ये आपण काय करतो की चार्टिंग मेथड मध्ये असे चार्ट्स तयार करतो. मग त्या चार्ट्सच्या अकॉर्डिंग आपण काय गोष्टी तयार करतो, in this charting method of नोट टेकिंग व्हॉट वी कम टू सी. तर ह्या चार्टिंग मेथड मध्ये काय असतं की आपल्याला जे चार्ट बनवतो आपण आपल्या अकॉर्डिंग आपण याच्यामध्ये चार्ट बनवतो. म्हणजे काय करतो की ज्या कीवर्ड्स आहेत ते आपण लेफ्ट साइडला टाकतो. म्हणजे जसे कॉर्नेल मेथड मध्ये जसे चार्ट जे काही कीवर्ड्स असतात ते आपण लेफ्ट साइड मध्ये पण ते लेफ्ट साइडला टाकतो किंवा टॉप वरती टाकतो. आपण टॉप वरती टाकतो. म्हणजे इथं कसं सांगितलं की व्हिज्युअल लर्नर टेक्निक्सच्या अकॉर्डिंग कोणते कोणते पॉइंट्स कन्सिडर केले जातात ह्या 5 मेथड्स मध्ये ते सांगितलेलं आहे. ऑडिटरी लर्नर टेक्निक्सच्या अकॉर्डिंग कोणते पॉइंट्स एनलिस्ट केलेले आहेत. म्हणजे जे काय आपल्याला कीवर्ड्स टाकायचे ते एकतर आपण लेफ्ट साइडला टाकतो किंवा टॉप साइडला रोजच्या आपण टाकतो. तर ते आपण चार्टिंग मेथड मध्ये करतो. आणि जे काय एक्सप्लेनेशन असेल ते मिडल पार्ट मध्ये आपण त्याची यूज करतो किंवा मिडल पार्ट मध्ये आपण त्याच्याशी रिलेटेड कॉन्टेंट ऍड करतो. तर त्याला चार्टिंग मेथड ऑफ नोट टेकिंग असं म्हटलं जातं. Then the last method of note taking is the sentence method. With this method, you write every topic on separate line. You can also number the information if you wish. It is recommended that you use some form of visual aid to group related points together. In this, from this
word only, sentence method. From this word only, we come to understand that sentence method means we note down the sentences, we write down the sentences according to our needs or according to our point of view. And on every new line, on every new page, we write the new information, we write the new point, or we write the new concept or topic. That is the sentence method. It is recommended that you use some form of visual aids. Means along with this sentence method, we can use the visual aids to understand the points, to remember the points, and we wish to write the extra information or related information to this also. This is known as the sentence method of note taking. सेंटेन्स मेथड म्हणजे इथं आपल्याला इमेज दाखवलेली आहे, तर याच्यामध्ये आपण काय करतो की जो आपला मेन पॉइंट आहे टॉपिक, तर तो आपण वरती लिहितो, त्याच्याशी रिलेटेड जे काही पॉइंट्स असतात ते आपण नोट डाऊन करतो. त्याच्यानंतर आपण नवीन लाईनला नवीन टॉपिकचं नाव लिहितो किंवा सब टॉपिकचं आपण नाव लिहितो आणि त्याच्या अकॉर्डिंग आपण त्याचे पॉइंट्स किंवा सेंटेन्सेस त्याच्याशी रिलेटेड जे काय आहेत ते आपण नोट डाऊन करायला स्टार्ट करतो. आणखी त्याच्यासोबतच जर आपल्याला वाटलं की आपण तिथे एखादी इमेज काढावी किंवा आपण तिथे एखादी फिगर काढावी, तर त्या टायमिंगला काय होतं की आपण ती इमेज काढल्यानंतर आपल्याला लक्षात येते की कशाला काय म्हटलं जातं किंवा ही इमेज कशाशी रिलेटेड आहे, तर त्याला आपण सेंटेन्स मेथड ऑफ नोट टेकिंग असं म्हटलं जातं. ही नोट टेकिंगची जी मेथड आहे ती बेस्ट मेथड आहे लेक्चरसाठी. म्हणजे जेव्हा आपण कॉलेजेसमध्ये स्कूल्समध्ये लेक्चर्स अटेंड करत असतो किंवा आउट ऑफ स्कूल एखादे लेक्चर्स आपण अटेंड करत असतो, तर त्या टाइमिंगला आपण काय करतो की एखाद्याने आपल्याला सांगितलं, मग एखादा पॉईंट चालू असेल, मग एखादा कोणता पॉईंट चालू असेल, एक्सटेन्शनशी रिलेटेड असेल, तर तुम्ही या सेंटेन्स मेथडचा यूज कसा करू शकता की एका पेजवरती तुम्ही जर आता एखाद्या लेक्चर बसलाय, फॉर एक्झाम्पल आता एक्सटेन्शन 1, 2, 3 आपलं थेरी लेक्चर चालू, तर थेरी लेक्चर आणि प्रॅक्टिकल मधले आपले खूप सारे टॉपिक्स सिमिलर्स आहेत, तर त्याच्या अकॉर्डिंग आपण काय करू शकतो की सेंटेन्स मेथड म्हणजे आपण जर एखादा पॉईंट लिहिला, वरती लिहिलं की लिसनिंग अँड नोट टेकिंग, तर त्याच्याशीच रिलेटेड जे काही थेरीमध्ये आपल्याला कन्सेप्ट सांगितल्या त्या आपण तिथे राईट डाऊन करू शकतो, प्रॅक्टिकल मध्ये ज्या काही कन्सेप्ट सांगितल्या त्या आपण तिथे राईट डाऊन करू शकतो. तसं दुसऱ्या मेथड्स मध्ये कसं आहे की जो पॉईंट आपण लिहितो त्याच्यासमोर त्याच्याशीच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिहावी लागते. तसं या सेंटेन्स मेथड मध्ये कसं आहे की वरच्या लाईनला एखादी इन्फॉर्मेशन असेल तर नवीन लाईनला आपण नवीन कॉन्सेप्ट चालू करू शकतो, तर त्याला सेंटेन्स मेथड ऑफ नोट टेकिंग असं म्हटलं जातं. ही जी नोट टेकिंगची जी मेथड आहे ती लेक्चरसाठी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते किंवा बेस्ट मेथड अशी समजली जाते. देन दिस वॉज द 5 टाइप्स ऑफ नोट टेकिंग. पहिली नोट टेकिंगची मेथड आहे कॉर्नेल मेथड, दुसरी आहे आउटलाइनिंग मेथड, तिसरी आहे माइंड मॅपिंग मेथड, चौथी आहे चार्टिंग मेथड आणि पाचवी आहे सेंटेन्स मेथड. पर्यंत हे क्लासिफिकेशन समजलं का? ह्या मेथड समजल्या का नोट टेकिंगच्या? समजलं असेल हो सांगा, नसेल समजलं नाही सांगा, आपण रिपीट करू, परत आउटलाइन आपण चेक करू. Tell me yes or no. Do you understood all these methods or shall I repeat all these methods? समजलं मॅम. Okay. Then we'll see the next point. Clues to important points in lecture. What the clues we have to, sorry. Sorry for inconvenience. Then we were looking about the clues that should be considered or that are important for taking the notes or that are important for taking the notes.
तर क्ल्यूज टू इम्पॉर्टंट पॉइंट्स इन लेक्चर्स, म्हणजे आपण कोणते क्लूज आपण लक्षात ठेवायचे, कोणत्या गोष्टी आपण इम्पॉर्टंट आहेत कन्सिडर करायचे आणि त्याच्या अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेअर करायचे. द फर्स्ट थिंग इज the words written on the blackboard are usually those that the teacher feels important and must be remembered and understood. Means whenever you are attending any type of offline lectures, or whenever your teacher or the course teacher or the professor is giving the stress on any type of word or writing any type of word on the blackboard that is the important or that should be remembered, that is having some types of importance, then only they are stressing that point, that's why only they are telling about telling to you about it. That's why you should remember that particular word which is written on the blackboard and that you should firstly note down. Means from this you have to understand that the teacher is telling about this something concept, or he or she is stressing on that particular point is important as per your view, as per your examinations point of view. That's why you should write the notes or you should consider the notes regarding that particular point. The teachers usually repeat words, phrases or information that seems important. Means whenever your teachers are repeating words, repeating some types of phrases or information that is important, that seems to be important as per your examination point of view, as per the basic concept for your future studies. The importance of the contents can also be judged by the tone, voice and gestures of the teachers, or the amount of time he spends on the points and number of examples he gives. Means how to understand that particular point is important for your purpose, or with the view of your examination, that whenever that person is increasing his tone or giving the stress on that particular point, having some types of gestures that this point is important, or explaining that point again and again, giving stress on that particular point, having spending lots of time on that particular point for explaining it properly, it means that that point is important for your purpose. Then summary given by the teacher at the end of the class, that is also a note taking or a note making. Reviews given at the beginning of class are also clues to important points. Means आपण क्ल्यूज कसे लक्षात ठेवायचे की एखादा पर्सन आपल्याला लेक्चर देत असताना कोणत्या कोणत्या गोष्टी एक्सप्लेन करतोय हे आपण लक्षात ठेवायचं. जेव्हा आपण एखादा लेक्चर चालू होत असतो, नवीन लेक्चर, तेव्हा जुना जो लेक्चर झालेला असतो, प्रिव्हियसली लेक्चर प्रॅक्टिकल जे काय असेल, जी कॉन्सेप्ट प्रिव्हियसली सांगितलेली असते, तर ती कॉन्सेप्ट तुम्हाला एनलिस्ट केली जाते, हायलाइट केली जाते. तर ती एक मेथड असते की त्याच्या थ्रू तुम्ही फाइंड आउट करायचं की किंवा त्याच्या थ्रू तुम्ही लक्षात ठेवायचं की एखादं मेन टॉपिक असेल, त्याच्यातले सब टॉपिक्स कोणते, सब कॉन्टेंट्स कोणते, सब कॉन्सेप्ट कोणत्या, हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. ही पण एक मेथड असते की इम्पॉर्टंट पॉइंट्स लेक्चरच्या वेळी कोणते असतात हे आपण आयडेंटिफाय करायचे किंवा लक्षात ठेवायचे. त्याच्यानंतर क्लास संपल्यानंतर लेक्चर संपत असताना जी समरी घेतली जाते, समरीमध्ये सांगितलं जातं, जसं लेक्चर चालू होण्याच्या पूर्वी एखादा रिव्ह्यू घेतला जातो, तसं लेक्चर संपल्यानंतर समरी घेतली जाते शिकवल्यानंतर. तर ते याच्यासाठी असते की तुम्ही सगळ्या गोष्टी रिमाइंड कराव्या किंवा लक्षात ठेवाव्या आणि त्या पद्धतीने तुम्ही नोट डाऊन कराव्या. त्याच्यानंतर एखादा जर टीचर तुम्हाला शिकवत असेल तर त्या टायमिंगला एखादी गोष्ट तो ब्लॅकबोर्ड वरती लिहित असतो आणि तो त्याच्यावरती सांगत असतो की त्या गोष्टीच्याच रिगार्डिंग ती जी गोष्ट लिहिलेली असते ब्लॅकबोर्ड वरती ती सेंट्रल थीम असते आणि त्या गोष्टीच्याच अवतीभोवती तो ज्या गोष्टी सांगत असतो टीचर, तुमचा जो काय सेंटर असेल, सोर्स असेल, तो त्याच गोष्टीच्या अवतीभोवती ज्या गोष्टी सांगत असतो त्याच्याशीच रिलेटेड कॉन्सेप्ट तुम्हाला एक्सप्लेन करत असतो. तर तो पॉइंट इम्पॉर्टंट असतो आणि तो तुम्ही लक्षात ठेवायचा असतो, असं त्याचं मिनिंग होतं. म्हणजे ह्या क्ल्यूज असतात किंवा ह्या हिंट्स असतात आपल्याला की याच्या अकॉर्डिंग आपण ह्या नोट्स काढल्या पाहिजेत किंवा हा पॉइंट आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, याच्यावरती आपल्याला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन असू शकतात किंवा फ्युचरसाठी आपल्याला फ्युचर स्टडीजसाठी हे आपल्यासाठी एक बेसिक प्रिपरेशन असू शकतं. त्याच्यानंतर एखादा टीचर कोणते वर्ड्स रिपीट करतोय, कोणत्या फ्रेजेस रिपीट करतोय, कोणती इन्फॉर्मेशन तो वारंवार रिपीट करतोय, तर ते आपण लक्षात ठेवायचं, त्या गोष्टी आपण नोट डाऊन करून घ्यायच्या असतात. त्याच्यानंतर एखादा टीचर शिकवत असताना टीचरचा व्हॉइस तुम्ही जज करायचा, टोन जज करायचा की कोणत्या गोष्टीवरती स्ट्रेस दिला, कोणत्या गोष्टी तुम्हाला वारंवार सांगितल्या, रिपीटेडली सांगितल्या, कोणत्या पॉइंट वरती जास्त टाइम एक्सप्लेन केला, स्पेंड केला,
कोणत्या पॉइंट बद्दल जास्तीत जास्त एक्झाम्पल्स दिले की त्या गोष्टी तुम्हाला समजण्यासाठी, तर त्या गोष्टी ह्या इम्पॉर्टंट असतात. हे क्लूज तुम्ही अंडरस्टँड करायचे, ह्या हिंट्स तुम्ही अंडरस्टँड करायच्या आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही ह्या नोट्स प्रिपेअर करायच्या असतात. Then note taking tips for students. What are the tips that should be used for note taking by these students? Come to class prepared. Means जेव्हा तुम्ही क्लासला येत असता, whenever you are coming to class, that time you should be prepared by whenever you are coming to class, that time you should bring along with you the notes making material such like pen, pencil, required material such like notebooks, notepads. That things you should bring along with you whenever coming to any type of lecture, whenever attending any type of lecture. That time you should come with these things. Means these things will help you to take any types of notes. That's why this material will help you to take the notes. That's why you should come along with this material. Then next is start a new page for each new class. Means whenever you are using single notepad, single notebook for writing all the subjects, that time what you have to do, you have to start the new subject or new chapter on new page. Means it will helpful to you, or it will helps you to understand that here on the previous page that chapter is ended, on new page the new chapter has been started. To understand these things, you have to use the new page for each new class or for each new lecture. Then don't try to write down every word your teacher says. Means don't try to write, or don't write all the things what the teacher says. You have to identify, you have to find out the clues, you have to find out the hints, on which things he is giving stress, which things he is explaining again and again. And according to teacher's point of view, according to your point of view, you have to write down that only things. You should not write down all the things, all the notes. Which things are important, that things only you have to note down. Write down the big ideas. Write down the big ideas means what? Listen to the factions, listen to the main ideas, and according to that you have to find out which things are important, and that big things or that big ideas you have to write down, and that big ideas only you have to note down, and that ideas are important as your point of view or as per the teacher's point of view. Use abbreviations for commonly occurring names and words. Use abbreviations means which things are occurring continuously, commonly, repeatedly. For that words or for that concepts, you have to use the abbreviations. Abbreviations means you have to use the short forms, so that the time will be reduced in writing that whole word. It will help you to write it in short form or it in a shortcut. Means you can complete all the notes in a required time, or you can note down as many things as possible. That's why abbreviations will help you to save your time. Then leave lots of room on the page. Leave lots of room on the page means what? Whenever you are writing or whenever you are taking any types of notes, that time you have to keep the ample space, you have to keep the required space to that point. Means whenever you will read your notes, which are printed notes, which are given by your teacher, that time the information which you have missed to write in that notes, or information which is related to that particular point, it will be written in that ample space or that space provided by you. That's why don't just use all this space. Don't write all the things on a same page. Use the page very efficiently. Don't cram the page. Means all information should not be put on the one page in one space. You should means you should leave the space wherever there is important or wherever there is a need. Use diagrams and pictures wherever necessary. Means wherever there is a need or requirement, there you should use a diagrams or pictures, and according to that you can complete your notes. Write down corresponding page number from your textbook. Means whenever you are taking notes, and if you are not able to write the whole notes or write the important points, it is
If your teacher is teaching in a hurried manner, that time what you have to do, you have to write the textbook page number or in which notes it will be available, that material will be available. According to that, you have to write the page numbers and you have to complete your notes. Review your notes for accuracy. Means whenever you are taking any notes during any lecture, that time you write the notes or write the content in a hurried manner. That's why you have to review that notes. You have to read out that notes again and again. You have to check that material from the other notes or printed notes, and you have to correct the content which you have written in a wrong manner. Obtain notes for missed classes. Means whenever you are missing any types of classes, if you are absent during any type of your classes, that time you should obtain the notes, or you should ask for notes to your course teacher or for your towards your friends. That time you will link up all the material. तर नोट्स टेकिंग करत असताना कोणत्या कोणत्या टिप्स आपण फॉलो केल्या पाहिजेत. पहिल्यांदा क्लासला येत असताना कम टू क्लास प्रिपेअर्ड, म्हणजे कधी पण कोणताही क्लास अटेंड करत असताना, लेक्चर अटेंड करत असताना तुम्ही काय केलं पाहिजे, त्या टायमिंगला तुम्ही लेक्चर अटेंड करत असताना तुमच्याकडे एक नोटपॅड असलं पाहिजे, नोटबुक असली पाहिजे, पेन पेन्सिल जे काय तुम्हाला रिक्वायर्ड मटेरियल असतं तर ते तुम्ही घेऊनच बसलं पाहिजे लेक्चरला. जर तुमचं एखादं एंटोमॉलॉजीचं लेक्चर असेल तर त्या टायमिंगला एंटोमॉलॉजी मध्ये कसे असतात की आपल्याला फिगर्स असतात, मग ते आपल्याला कोणत्या पण जे काही इन्सेक्ट असतं, पेस्ट असतं, त्यांच्याबद्दल फिगर्स असतात. जर तुमचं ॲग्रोनॉमीचं लेक्चर असेल तर मेट्रोलॉजीचे जे काही इक्विपमेंट्स असतात त्याच्याबद्दल तुम्हाला डायग्राम्स काढायचे असतात, किंवा एखाद्या वीड्स असतील त्याच्या रिगार्डिंग तुम्हाला फिगर्स काढायचे असतात. याच्यासाठी तुम्ही नोट्स या काढल्या पाहिजेत. किंवा एखादं तुमचं लँग्वेजचं लेक्चर असेल, एक्सटेन्शनचं असेल, इकॉनॉमिक्स असेल, तर त्या टाइमला तुम्हाला त्याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोट डाऊन करण्यासाठी तुमच्याकडे ह्या गोष्टी असाव्याच लागतात. म्हणजे तुमच्याकडे पेन्सिल असावी लागते, पेन असावे लागतात, नोटबुक्स असावे लागतात. नोट टेकिंग साठी हे एक इम्पॉर्टंट आणि बेसिक थिंग आहे. त्याच्यानंतर स्टार्ट अ न्यू पेज फॉर अन इच न्यू क्लास. म्हणजे तुम्ही जर कॉलेजला आहात, स्कूलला असताना प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज होमवर्कची नोटबुक वेगळी असते, क्लासवर्कची नोटबुक वेगळी असते, असाइनमेंटच्या वेगळ्या असतात. तसं कॉलेजेसला नसतं. कॉलेजेसला काय करतात मुलं की फर्स्ट सेमिस्टरला पुढचे हाफ पासून पुढे नोटबुक युज करतात, सेकंड सेमिस्टरला हाफ पासून मागे नोटबुक युज करतात. तर तसं जर आपण त्या टायमिंगला करत असेल तर त्या टायमिंगला काय करायचं की नवीन सब्जेक्ट हा नवीन पेजवरती स्टार्ट करायचा. कारण की जर आपण तिथेच खाली कंटिन्यू केला, एक्सटेन्शनचं लेक्चर झालं त्याच्यानंतर एंटोचं लेक्चर असेल, एंटोचं लेक्चर असेल तर त्या टायमिंगला आपण काय करतो की खालीच जर कंटिन्यू केलं तर आपल्याला कळत नाही की कोणती कॉन्सेप्ट कोणत्या सब्जेक्ट मधले. याच्यासाठी नवीन कॉन्सेप्ट किंवा नवीन जे काय क्लास असेल, नवीन चॅप्टर जे काय असेल त्या नवीन पेजवरती आपण स्टार्ट करायचं असतो. डोंट ट्राय टू राईट डाऊन एव्हरी वर्ड युअर टीचर सेज. टीचर जे काय सांगतात तो प्रत्येक वर्ड नोट डाऊन करायची तुम्हाला गरज नसते. ज्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत, ज्या गोष्टी टीचर सांगतात, ज्या गोष्टी तुम्हाला इम्पॉर्टंट वाटतात त्याच फक्त तुम्ही नोट डाऊन करायच्या असतात. राईट डाऊन दी बिग आयडियाज. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, तुम्ही लिसन प्रॉपरली करायचं, लेक्चर प्रॉपरली लिसन करायचं. कोणत्या गोष्टी आपले टीचर वारंवार एक्सप्लेन करतात, कोणत्या गोष्टी ते कंटिन्युअसली सांगतात, हे त्याच्यातून तुम्ही जस्टिफाय करायचं, जज करायचं आणि त्याच गोष्टी तुम्ही राईट डाऊन करायच्या. म्हणजे ज्या बिग आयडियाज आहेत, ज्या बिग कॉन्सेप्ट आहेत, कॉन्टेंट आहे, तर तेच आपण त्याच्यामध्ये नोट डाऊन करायचं असतं. यूज ऍब्रिव्हेशन्स फॉर कॉमनली ऑकरिंग नेम्स अँड वर्ड्स. तर ऍब्रिव्हेशन्स प्रत्येकाच्या अकॉर्डिंग ऍब्रिव्हेशन्स हे डिफरंट असू शकतात. तर त्याच्यासाठी काय करायचं की जे वर्ड्स किंवा ज्या टर्म्स हे कंटिन्युअसली युज केले जातात, वारंवार युज केलेले असतात, तर त्या टर्म्सला तुम्ही काय करू शकता, त्याचा शॉर्टकट युज करू शकता, त्याचा शॉर्ट फॉर्म युज करू शकता. तर ते ऍब्रिव्हेशन्स फक्त नोट टेकिंगला युज केले जातात. ते ऍब्रिव्हेशन्स पेपर लिहिताना युज करायचे नाहीत, कारण की पर्सन टू पर्सन ऍब्रिव्हेशन्स चेंज होतात. जे माझ्यासाठी शॉर्ट फॉर्म असेल किंवा माझ्यासाठी जो शॉर्टकट युज करत असेल मी, जे नोट्स टेकिंग करताना, ते तुम्ही नसाल युज करत. त्याच्यामुळे क्लॅरिफाय आयडिया तुम्हाला काय सांगायच्या त्यात तुमच्या क्लॅरिफाय होत नाहीत. याच्यासाठी फक्त नोट टेकिंग करतानाच ऍब्रिव्हेशन्स युज करायचे असतात, कारण की त्याच्यामुळे ऍब्रिव्हेशन्स जेव्हा आपण युज करतो तेव्हा आपला वेळ वाचतो, त्याच्या वेळी आपली एनर्जी वाचते आणि नवीन जे पॉइंट्स आपल्याला लिहायचे असतात तर त्याच्यासाठी पण आपल्याला वेळ भेटतो. याच्यासाठी कॉमनली येणारे, कंटिन्युअसली येणारे ज्या काही टर्म्स असतील तर त्याच्यासाठी आपण कंटिन्युअसली ऍब्रिव्हेशन्स युज करू शकतो. प्रत्येकच वेळी तो वर्ड लिहिण्याची गरज नसते. एकदा तो वर्ड लिहिला तर नंतर आपण त्याचे ऍब्रिव्हेशन्स युज करू शकतो. लिव्ह लॉट्स ऑफ रूम ऑन दी पेज. लिव्ह लॉट्स ऑफ रूम ऑन दी पेज म्हणजे काय
की एखादा जर तुम्ही पॉईंट लिहिला त्याच्या खाली तुम्ही 4-5 ओळी सोडू शकता. अँपल स्पेस, अँपल म्हणजे काय, रिक्वायर्ड स्पेस आपण ठेवू शकतो. एखादा जर तुम्ही पॉईंट लिहिला त्याच्या खाली 4-5 लाईन्स तुम्ही सोडायच्या, म्हणजे जेव्हा तुम्ही दुसरीकडून तो पॉईंट रेफर कराल किंवा जे ओरिजिनल नोट्स मधून तो पॉईंट रेफर कराल रादर दॅन लेक्चर, तर ज्या काही तुमच्याकडून गोष्टी मिस झाल्या असतील, ज्या काही तुम्हाला रिटर्न नोट्स मध्ये गोष्टी इम्पॉर्टंट वाटत असेल, त्या तुम्ही तिथेच नोट डाऊन करू शकता. त्याच पॉईंटच्या खाली त्या गोष्टी लिहू शकता. त्याच्यासाठी तुम्ही कोणता पण गोष्ट लिहित असताना एकाच पेजवरती खूप सारी गर्दी नाही करायची. एक पॉईंट लिहून झाल्यानंतर 2-3 लाईन सोडायच्या, 3-4 लाईन सोडायच्या. तर त्याच्याशी रिलेटेड अजून जर आपल्याला काही इन्फॉर्मेशन भेटली, अजून इन्फॉर्मेशन काही समजली, तर त्याच पॉईंटच्या तिथे आपण लिहू शकतो. म्हणजे कसं व्हायला नको की एका पॉईंटवरती, एकाच पॉईंटची इन्फॉर्मेशन ह्या पेजवरती 4 पेजेस सोडून दुसऱ्या पेजवरती, असं जर झालं तर आपल्याला लिंक होत नाही, आपल्याला कनेक्शन लागत नाही त्या पॉईंट बद्दल. जर एका खालीच एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दिलेली असेल तर त्या टाइमिंगला आपल्याला सगळ्या गोष्टी प्रॉपरली समजतात की कशी आपण ती इन्फॉर्मेशन लिहिली पाहिजे किंवा त्याच्याशी रिलेटेड पॉइंट्स जे काय असतील तर ते आपल्याला क्लिअर अप होतात. तर त्याच्यासाठी कोणती पण गोष्ट लिहिताना एकाच पेजवरती आपण जास्त गर्दी करायची नाही, किचकट लिहायचं नाही. किचकट लिहिलं तर आपल्यालाच परत त्या गोष्टी वाचायला अवघड जातं. जेवढं जमेल तेवढं क्लिअर अक्षर लिहायचं. जर टीचर फास्ट सांगत असेल तर त्या स्पीडमध्ये फास्ट लिहायचं. ज्या गोष्टी आपल्याकडून राहून जातील त्या आपण नंतर लिहिण्यासाठी जागा सोडायची, पण एकाच पेजवरती जास्त गर्दी करायची नाही. यूज डायग्राम्स अँड पिक्चर्स वेरेवर नेसेसरी. मग जर आपण नोट्स काढलेले असेल आणि तिथं आपण 3-4 लाईन्स रिकाम्या सोडल्या आणि त्या ठिकाणी जर आपल्याला इन्सेक्टची, पेस्टची जर डायग्राम काढायची असेल तर आपण तेवढीशीच लक्षात येण्यासारखी छोटीशी डायग्राम काढू शकतो. तर याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला जे मटेरियल आपण लिहिलं ते त्या डायग्रामशी रिलेट करू शकतो. ते डायग्राम बघून आपल्याला ते मटेरियल काय आहे हे आपल्याला फाइंड आउट होऊ शकतं. देन राईट डाऊन करस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक. म्हणजे जर आपण नोट्स रेफर करत असेल, 2-3 नोट्स रेफर करत असेल, टीचर्सने दिलेल्या वेगळ्या असतील, सिनियर्सने दिलेल्या वेगळ्या असतील, आपल्या फ्रेंड्सने दिलेल्या वेगळ्या असतील, तर त्या टाइमला आपण काय करू शकतो की जो काय पॉइंट आहे, मग आपल्याला कुठल्या नोट्स मधला तो पॉइंट चांगला वाटला ते आपण तिथे नोट डाऊन करू शकतो त्या पेजवरती जिथे आपण नोट्स काढल्या. फॉर एक्झाम्पल टीचर्सने दिलेल्या नोट्स मधला तो पॉइंट इझी असेल तर ते आपण तिथे लिहू शकतो, किंवा तोच पॉइंट जर आपल्याला सिनियरने दिलेल्या नोट्स मधला इझी वाटत असेल तर त्या ठिकाणी आपण ते नोट डाऊन करू शकतो. म्हणजे जेव्हा आपण प्रॉपरली स्टडी करू तेव्हा आपल्याला कन्फ्युजन होणार नाही किंवा तेव्हा आपल्याला टेन्शन येणार नाही की हा पॉइंट या बुक मधला अवघड आहे, हा पॉइंट या नोट्स मधला अवघड आहे, मग आता कशातला रेफर करू. याच्यासाठी जेव्हा तुम्ही नोट्स काढता तेव्हा तो पॉइंट कशातला तुम्हाला रेफर करणं इझी वाटतं, कन्व्हिनियंट वाटतं, तर ते तुम्ही लिहून ठेवलं तर तुमचा पण टाइम जेव्हा स्टडी करायचा असतो ऍक्च्युअल तेव्हा तुमचा टाइम हा वाचतो, तुम्हाला अजून टाइम भेटतो रिव्हिजन करण्यासाठी. तर अशी पद्धत तुम्ही वापरू शकता. रिव्ह्यू युअर नोट्स फॉर अॅक्युरसी. म्हणजे कसं असतं की कधी कधी लेक्चरमध्ये गडबडीत एखादी गोष्ट आपल्याकडून चुकीची लिहिली जाते, स्पेलिंग मिस्टेक होतं, चुकीची ऐकली जाते, त्याच्यामुळे चुकीची लिहिली जाते. काही काही गोष्टी आपल्याकडून लिहिल्या जात नाहीत, तर त्याच्यावेळी काय करायचं, आपण नोट्स रेफर करायच्या. ज्या काही गोष्टी आपण लिहिलेल्या आहेत, नोट्स काढलेल्या आहेत, त्या नोट्स आणि आपल्या ज्या रिटर्न नोट्स आहेत त्या आपण रिलेट करायच्या. ज्या गोष्टी राहिल्या किंवा ज्या गोष्टी चुकीच्या वाटतात आपल्याला त्या अॅक्युरेट करायच्या. दुसरे सोर्सेस असतील त्याच्याकडून आपण अॅक्युरेट करायच्या आणि ते अॅक्युरसी मेंटेन करायची आणि त्याच्यानंतरच आपण त्या प्रॉपरली रेफर करण्यासाठी यूज करायच्या. ऑब्टेन नोट्स फॉर मिस्ड क्लासेस. म्हणजे जेव्हा तुमच्याकडून एखादा क्लास मिस होतो, म्हणजे कधी तुम्ही आजारी असता, फॅमिली फंक्शन असतं, दुसरं काही तुमची कामं असतात, तर त्याच्यासाठी तुमचा एखादा क्लास, लेक्चर, प्रॅक्टिकल जे काय तुमचं मिस होतं तर त्या टाइमला तुम्ही तुमच्या टीचर्सकडे नोट्स मागू शकता त्याच्या रिलेटेड, किंवा तुमचे जे काही फ्रेंड्स असतील त्यांच्याकडून नोट्स मागू शकता आणि तो पॉइंट तुम्ही कव्हर अप करू शकता. Then this was नोट. तर आपण पटकन याचा एक रिव्ह्यू बघूया. हे आपलं पहिला एक्सरसाइज आहे प्रॅक्टिकल मधला, लिसनिंग अँड नोट टेकिंग. लिसनिंग ही एक स्किल आहे आणि हिअरिंग ही एक ॲबिलिटी. लिसनिंगचे 10 टाइप्स आहेत: ऍक्टिव्ह लिसनिंग, पॅसिव्ह लिसनिंग, ऍप्रिसिएटिव्ह लिसनिंग, कॉन्व्हर्सेशनल लिसनिंग, कर्टियस लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव्ह लिसनिंग, सिम्पॅथेटिक लिसनिंग, एम्पॅथेटिक लिसनिंग, थ्योरॉपेटिक लिसनिंग. त्याच्यानंतर स्टेजेस ऑफ लिसनिंग 6 आहेत: हिअरिंग, अटेन्शन, अंडरस्टँडिंग, रिमेंबरिंग, इव्हॅल्युएटिंग आणि रिस्पॉन्डिंग. त्याच्यानंतर ह्या गाईडलाईन्स आहेत, आपण लिसनिंग स्किल आपल्या कशा डेव्हलप करायच्या. त्याच्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग लिसनिंग हे 5 आहेत. त्याच्यानंतर बॅरियर्स टू लिसनिंग हे 4 आहेत. त्याच्यानंतर नोट टेकिंग. नोट टेकिंग म्हणजे काय, ही पण एक स्किल आहे जी आपण डेव्हलप करू शकतो. जे आपण नोट्स काढतो त्याला मिनिट्स ऑफ मीटिंग पण आपण म्हणतो. आणि त्याच्यानंतर नोट्स टेकिंग हे स्टुडंटसाठी इम्पॉर्टंट आहे. हे नोट्स टेकिंग साठी, नोट्स बनवण्यासाठी कोणता
कोणताही फॉर्मॅट नाहीये, कोणतंही स्ट्रक्चर नाहीये, हे इनफॉर्मल वे मध्ये असतं, याला कोणताही फॉर्मल फॉर्मॅट नाहीये. त्याच्यानंतर प्री रिक्विसाइट म्हणजे कोणते इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स आपण कन्सिडर करायचे नोट टेकिंग वेळी ते आपण याच्यात बघितले. लेक्चर्सच्या वेळी आपण नोट्स का घेतल्या पाहिजेत किंवा नोट्स टेकिंग का केलं पाहिजे, नोट्स मेकिंग का केलं पाहिजे, हे आपण याच्यामध्ये बघितलं. मेथड्स ऑफ नोट टेकिंग 5 आहेत. कॉर्नेल मेथड, आउटलाइनिंग मेथड. कॉर्नेल मेथड मध्ये लेफ्ट साइडला आपण कीवर्ड्स यूज करतो, राईट साइडला पॅरेग्राफ लिहितो, पॅसेजेस लिहितो, डाऊन साइडला आपण काय करतो, जे वरती दोन्ही कॉलम लिहिले त्याची आपण समरी लिहितो. त्याच्यानंतर आउटलाईन मेथड म्हणजे काय, जे काय आपल्याला आउटलाईन वाटते चॅप्टरची ते काढतो, त्याच्या अंडर मग त्याच्यामध्ये आपण जे काय डिफरंट हायफन्स यूज करतो, डिफरंट त्याच्यामध्ये टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, नंबरिंग, आयडेंटिंग टेक्स्ट, नंबरिंग लाईन्स किंवा डॅश किंवा बुलेटिन. त्याच्यानंतर माइंड मॅपिंग म्हणजे काय, मेन पॉइंट असतो, मेन टॉपिक असतो, त्याचे सब टॉपिक्स असतात, की डिटेल्स असतात, त्याच्याशी रिलेटेड पॉइंट्स असतात, ते आपण लिंक अप करतो. त्याच्यानंतर चार्टिंग मेथड म्हणजे ज्याच्यामध्ये चार्ट्स दिलेले असतात, लेफ्ट साइडला आपण कीवर्ड्स लिहितो, वरच्या टॉप साइडला पण आपण कीवर्ड्स लिहितो आणि मधली जी रिमेनिंग स्पेस असते त्याच्यामध्ये आपण डिटेल इन्फॉर्मेशन ही प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यानंतर सेंटेन्स मेथड म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण सेंटेन्सेस लिहू शकतो, नवीन लाईनला आपण नवीन सेंटेन्स चालू करू शकतो, नवीन कॉन्सेप्ट ही नवीन लाईन वरती आपण स्टार्ट करू शकतो. ही बेस्ट मेथड आहे सेंटेन्स मेथड लेक्चर्स साठी. त्याच्यानंतर क्ल्यूज कोणते असतात, इम्पॉर्टंट पॉइंट्स लेक्चरच्या वेळी नोट डाऊन करण्याचे. मग त्याच्यामध्ये टीचर कोणती गोष्ट ब्लॅकबोर्ड वरती लिहितोय, टीचर कोणती गोष्ट वारंवार रिपीट करतोय, टीचरचा टोन काय, टीचरनी समरी मध्ये कोणत्या गोष्टी सांगितल्या, रिव्ह्यू घेताना कोणत्या गोष्टी सांगितल्या, ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये येतात. त्याच्यानंतर नोट्स कोणत्या, नोट टेकिंगच्या टिप्स कोणत्या, त्या 10 आहेत, तर त्या आपण बघितल्या. आणि हे होतं आपलं आजचं प्रॅक्टिकल नोट टेकिंग. तर इथपर्यंत शिकवलेलं कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? तर आता मॅन्युअल कसं कम्प्लीट करायचं सांगते. पहिला एक्सरसाइज आपला लिस्निंग अँड नोट टेकिंग कम्प्लीट झालेला आहे. तर तुम्हाला मॅन्युअल प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तर त्याच्यातलं बघून पहिल्या पेजवरती तुमचं नाव आलं पाहिजे. नावाच्या खाली रजिस्ट्रेशन नंबर, सिक्वेन्स सगळ्यांनी लिहून घ्या. एकाचाही सिक्वेन्स वर खाली झालेला मला चालणार नाही. प्रत्येकाने सगळ्यांचा फॉर्मॅट 120च्या 120 जणांचा प्रॅक्टिकल मॅन्युअलचा फॉर्मॅट हा सेमच असला पाहिजे. पहिल्या पेजवरती तुमचं पहिल्यांदा नाव येईल, पहिल्या लाईनला. दुसऱ्या लाईनला तुमचा रजिस्ट्रेशन नंबर येईल. तिसऱ्या लाईनला तुमचं सेमिस्टर येईल, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमिस्टर. त्याच्यानंतर तुमचा कोर्स नंबर येईल, कोर्स नंबर, एक्सटेन्शन 1, 2, 3. त्याच्यानंतर तुमचं कोर्स टायटल येईल, कोर्स टायटल कम्युनिकेशन स्किल्स अँड पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. आणि त्याच्यानंतर तुमचं नेम ऑफ कॉलेज येईल. तर ह्या 6 गोष्टी पहिल्या पेजवरती आल्याच पाहिजेत. नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेमिस्टर, कोर्स नंबर, कोर्स टायटल, नेम ऑफ द कॉलेज. ह्या 6 गोष्टी पहिल्या पेजवरती झाल्या. दुसऱ्या पेजवरती सर्टिफिकेट येईल कॉलेजचं, ज्याच्यामध्ये तुमचं रजिस्ट्रेशन नंबर असेल, तुमचं नाव असेल, कोर्स नंबर असेल, कोर्स टायटल असेल, तुमचं अकॅडमिक इयर असेल. तर ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सर्टिफिकेट पाठवते. तर त्याच्या अकॉर्डिंग ते सर्टिफिकेट बनवायचं. तिसऱ्या पेजवरती तुमचा इंडेक्स येईल. वरच्या मार्जिन मध्ये तुम्ही मोठ्या अक्षरात इंडेक्स लिहायचा. खाली लेफ्ट साइडला तुमचा सिरियल नंबर आला पाहिजे. बरोबर मध्ये टायटल म्हणून टाकायचं. त्या टायटल मध्ये तुमचे एक्सरसाइजेसचे नावं येतील. टायटलच्या बाजूचा कॉलम जो असेल तो असेल डेटचा. डेटच्या बाजूचा जो कॉलम असेल तो असेल पेज नंबरचा. आणि पेज नंबरच्या बाजूचा कॉलम असेल तुमच्या सिग्नेचरचा. सिग्नेचर म्हणजे तुमच्या कोर्स टीचरचे सिग्नेचर येईल तिथे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही मॅन्युअल चालू करायचं. नंतर चौथ्या पेजवरती तुम्ही एक्सरसाइज नंबर 1 लिहायचा. जे काही एक्सरसाइजचं टायटल असेल ते तुम्ही लिहायचं. मग एक्सरसाइज नंबर 1 न लिहिता तुम्ही काय करायचं, 1 नंबर टाकायचा डायरेक्ट मार्जिन मध्ये. त्याच्यानंतर फुल स्टॉप द्यायचा. 1 नंबर नंतर फुल स्टॉप दिल्यानंतर लिस्निंग अँड नोट टेकिंग हे तुम्ही असं लिहायचं. अशा पद्धतीने सगळ्यांचं मॅन्युअल एकसारख्या पद्धतीने कम्प्लीट झालं पाहिजे. 120च्या 120 जणांचं. याच्यामध्ये कोणतेही चेंजेस स्वतःच्या मनाने करायचे नाहीत. 120च्या 120 जणांचे सेमच मॅन्युअल असले पाहिजेत. तर आपले पहिले 4 एक्सरसाइज कम्प्लीट झालेले आहेत. तर त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही मॅन्युअल कम्प्लीट करायला स्टार्ट करा. तर पहिले कुठले 4 एक्सरसाइज कम्प्लीट झाले ते मी तुम्हाला दाखवते.
तर पहिला आपला झाला लिस्निंग अँड नोट टेकिंग, हे पहिलं असं चाललं पाहिजे सिक्वेन्सनी. दुसरा झालाय आपला ओरल प्रेझेंटेशन स्किल. तिसरा झालाय आपला इंडिव्हिज्युअल आणि ग्रुप प्रेझेंटेशन. आणि चौथा झालाय आपला रायटिंग स्किल. तर हे 4 एक्सरसाइजेस आपले कम्प्लीट झालेले आहेत. तर ते 4 प्रॉपर सिक्वेन्सनीच कम्प्लीट करायचे. कोणताही सिक्वेन्स वर खाली झाला नाही पाहिजे. जसा इथं दिलेला आहे कंटेंट, त्याच सिक्वेन्सनी आपला मॅन्युअल कम्प्लीट झालं पाहिजे. जे तुमचे फ्रेंड्स ऍबसेंट असतील त्यांना तुम्ही काही इन्स्ट्रक्शन सांगा. अजून कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकताय कोणत्या गोष्टीबद्दल. त्याच्यानंतर आपण अटेंडन्स घेऊन स्टॉप करूया. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर बोलू शकताय, बोला. आणि मिड एक्झामला आपला पहिला युनिट असणार आहे. दोन्ही साइड पेज वरती लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्हाला जे कन्व्हिनियंट वाटेल तेच लिहा. सगळ्यांनी एक तर नोटबुक रेफर करा, नाहीतर सगळ्याच्या सगळ्यांनी तुम्ही जे काही पेपर्स असतील, पेजेस असतात आपले मॅन्युअल लिहिण्याचे असाइनमेंटचे, ते युज करा, नाही तर नोटबुक युज करा. सगळ्यांचे सेमच असले पाहिजेत. ते तुम्ही डिसाइड करा की नोटबुक युज करायचे की पेजेस युज करायचे. दोन्ही साईडला लिहा. आपल्यात काय डायग्राम्स वगैरे काही नाहीयेत, त्याच्यामुळे दोन्ही साईडला तुम्ही लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. पण ज्या काय मेथड्स आहेत आता ज्या मी शिकवल्या, म्हणजे ज्या मेथड्स आपल्या झाल्या नोट टेकिंगच्या 5 मेथड्स आहेत, त्याच्या तुम्ही पेन्सिलनी डायग्राम काढायच्या आहेत किंवा पेन्सिलनी तिथं तुम्ही एक्सप्लेन करायच्या आहेत गोष्टी. म्हणजे पेन्सिलनी कॉर्नेल मेथड कशी असते हे तुम्ही तिथं शो ऑफ करायचंय. त्याच्यानंतर आउटलाइनिंग मेथड कशी असते, माइंड मॅपिंग मेथड कशी असते, चार्टिंग मेथड कशी असते, सेंटेन्स मेथड कशी असते, हे तुम्ही तिथं पेन्सिलनी दाखवायचं आहे. त्या त्या पॉइंटच्या खाली खाली. म्हणजे आता वरती तुम्ही कॉर्नेल मेथड लिहिली तर त्याच्या खाली कॉर्नेल मेथड जशी मी दाखवली तशी तिथं तुमची इमेज आली पाहिजे, जी की तुम्ही पेन्सिलनी काढायची. त्याच्यानंतर आउटलाइनिंग मेथड काय असते, त्याचे सेंटेन्सेस झाले की त्याच्या खाली आउटलाइनिंग मेथडची तुम्ही पेन्सिलनी इमेज काढायची. आणि सगळ्यांचं तुम्ही सेमच ठेवा. म्हणजे जर आता तुम्ही आउटलाइनिंग मेथड वगैरे तुम्ही यूज केलं तर त्याच्यामध्ये सगळ्याच गोष्टी लिहिण्याची तुम्हाला गरज नाहीये. फक्त तुम्ही काय करू शकता दाखवते मी तुम्हाला. ह्या मी गोष्टी फक्त तुम्हाला इनलिस्ट करून शिकवलेल्या आहेत. जसं मॅन्युअल मध्ये एक्सप्लेन केलेल्या आहेत ह्या गोष्टी सगळ्या तुम्ही तशा एक्सप्लेन करायच्या आहेत. ही एक सायकल तुम्ही काढू शकता तिथे. मी तुम्हाला प्रेझेंटेशन शेअर करते नंतर. तर असे तुम्ही एक सायकल काढू शकता, म्हणजे तुम्हालाच परत रीड आउट करायला इझी जातील गोष्टी. तर ते तुम्ही पेन्सिलनी लिहू शकता ही अशी सायकल. म्हणजे हे असे चौकोन वगैरे काही करायची गरज नाही. हिअरिंग, त्याच्यानंतर ऍरो देऊन अटेंडिंग, त्याच्यानंतर अंडरस्टँडिंग, रिमेंबरिंग, इव्हॅल्युएटिंग, रिस्पॉन्डिंग, असं फक्त लिहून त्याला तुम्ही ऍरो करू शकता. नंबरिंग पण टाकायची काही गरज नाही. तर कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट टेकिंग तुम्ही लिहिलं. कॉर्नेल मेथड ऑफ नोट टेकिंग म्हणजे हे तुमची वरची इन्फॉर्मेशन लिहिली, त्याच्या खाली तुम्हाला ही इमेज काढायची. इमेज काढताना काय करायचं की असा जे कॉलम दाखवलेला आहे इथं, तर लेफ्ट साइडच्या कॉलम मध्ये लाईन मार्क करायची, असं लिहायचं की क्यू कॉलम, आणि दुसऱ्या साईडला राईट साईडला लिहायचं की नोट टेकिंग कॉलम. एवढंच फक्त लिहायचं, खालची इन्फॉर्मेशन लिहायची काही गरज नाही. मग क्यू कॉलम मध्ये तुम्ही फक्त एवढं लिहू शकता की क्यू कॉलमच्या खाली की तुम्ही फक्त कीवर्ड्स यूज, म्हणजे फक्त एवढं वर्ड लिहू शकताय. आणि नोट टेकिंगच्या कॉलम मध्ये तुम्ही पॅरेग्राफ एवढाच वर्ड लिहू शकताय. आणि खाली समरी एवढं तुम्ही लिहायचं अशा नोट्स मध्ये. म्हणजे मी तुम्हाला इमेज, म्हणजे मी तुम्हाला ड्रॉ करून पाठवते की कशा पद्धतीने लिहायचं, त्या पद्धतीने तुम्ही लिहा. प्रेझेंटेशन तुमच्यासोबत शेअर करते तुमच्या ग्रुपवरती. अजून कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. तुम्हाला नोटबुक वरती मॅन्युअल कम्प्लीट करायचं असेल तर नोटबुक वरती करा. आणि जर तुम्हाला पेजेस अवेलेबल होत असतील तर तुम्ही पेजेस वरती करा. तुमच्यामध्ये 120 जणांमध्ये डिसाईड करा की तुम्हाला कशावरती मॅन्युअल कम्प्लीट करायचं, जर्नल कम्प्लीट करायचंय, तर त्याच्यावरती तुम्ही कम्प्लीट करा. अजून कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा.
पेजेस जर सगळ्यांकडे पेजेस आणि फाईल अवेलेबल होत असेल, म्हणजे पेजेस लावण्यासाठी तुम्हाला फाईल जर लागणार, मग ते तुमच्या अकॉर्डिंग बघा. म्हणजे मी कसं सांगू की तुमच्याकडे काय अवेलेबल होईल. तुम्हाला जर नोटबुक सगळ्यांकडे अवेलेबल होत असेल तर नोटबुक सुटेबल वाटत असेल तर मग तुम्ही नोटबुकच यूज करा. ठीक आहे, मग नोटबुक यूज करा. सगळ्यांनीच मग नोटबुक यूज करा. कोणी सुद्धा मग पेजेस आणि फाईल्स, मग पेजेस आले की फाईल्स पण येते, फाईल पण येते, त्याच्यापेक्षा तुम्ही नोटबुक मध्येच रेफर करा. जर तुम्हाला असं वाटेल की तुमचं मॅन्युअल हे जर 100 पेजेस नोटबुक मध्ये जर कम्प्लीट होणार असेल, बसणार असेल, म्हणजे तुमच्या हँडरायटिंगच्या अकॉर्डिंग, काहींचं हँडरायटिंग छोटं असतं, काहींचं हँडरायटिंग मोठं असतं, तर त्याच्या अकॉर्डिंग कोणाला जर वाटत असेल की माझं हँडरायटिंग छोटं आहे, माझ्यासाठी 100 पेजेस नोटबुक हे पास होते मॅन्युअल लिहिण्यासाठी, तर त्यांनी 100 पेजेस यूज करा. कोणाला असं वाटत असेल माझं हँडरायटिंग मोठं आहे तर त्यांनी 200 पेजेस नोटबुक यूज करायचे असेल तर 200 पेजेस यूज करा, पण कोणतीही गोष्ट गाळायची नाही, कारण की त्या मॅन्युअल साठी तुमचे 10 मार्क्स आहेत. अजून कोणाला काय प्रॉब्लेम? मॅन्युअल लिहायला स्टार्ट करा, कारण की तुमची मिड एक्झाम झाली की मॅन्युअल लिहायला स्टार्ट करा, कारण की नेक्स्ट वीक पासून तुमची मिड एक्झाम आहे. त्याच्यासाठी आतापासून तुम्ही मिडचा स्टडी करा आणि जेव्हा मिड एक्झाम कम्प्लीट होईल त्याच्यानंतर तुम्ही मॅन्युअलला स्टार्ट करा, कारण की आता तुमच्यासाठी मिड एक्झाम इम्पॉर्टंट आहे. तर मिड एक्झाम साठी आपला पहिला युनिट असणार आहे. पहिल्या युनिट मध्ये कोणत्या कोणत्या टॉपिक्स आहेत हे सांगितलेलं आहे मी. नोट्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत. अजून त्यातली कोणती गोष्ट समजली नसेल तुम्ही मला विचारू शकताय. ठीक आहे, मग अजून कोणाला काही प्रॉब्लेम नसेल तर अटेंडन्स घेऊया. जे ऍबसेंट असतील त्यांना सगळी इन्फॉर्मेशन त्यांच्यापर्यंत प्रोव्हाइड करा तुम्ही. ओके, मॅन्युअल तुम्हाला रिसेंड होईल ग्रुपवरती. आणखी अजून काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही विचारू शकता, नसेल तर आपण मीटिंग स्टॉप करूया. आणि सगळ्यांना ऑल दी बेस्ट तुमच्या मिड एक्झाम साठी. थँक्यू. हॅव अ ग्रेट डे.